स्वागत करुच्ची आपण मानकर मोर आउ एक नवा वीडियो रे। आज आमे ओडिया लोकगीतर स्वरूप प्रकार भेद और विभिन्न दिग एही एककर दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्नटी है लोकगीतर सत्य निरूपण सह भिन्न भिन्न गवेषक अभिमत आलोचना कर। लोकसंगीत मौखिक गीत यार कौनसी निर्दिष्ट रचयिता नाहांती। वंश परंपरा भितर यार प्रवाह ए संपर्क में अभिमत दे क्यासेल विश्वकोश कहती जे लोकगीत हेउची मौखिक गीतमयता और भावर सरलता यार सर्वश्रेष्ठ लक्षण। तांको भाषारे इट इज एसेंशियली एन ओरल लिटरेचर लैंडेड डाउन फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। The folk defined as a lyric poem with melody originating anonymously in times past among unlettered folk and remaining in currency for a considerable time, usually for centuries. लोकगीत स्वतःस्फूर्त पहाड़ झरणागिरी यार प्रवाह बाप्तिहीन यार गति। आलोचक पठाणी पट्टनायक भाषा कवि गौरव लाभ करने आशारे कहीं ग्राम्य गीति रचना कर न थाए। पल्लीवासी जनसाधारण कल्पना विलसी नुहंती। सेमाने वास्तव जीवन संग्रामी अनुभूति को पाथेय कर जीवन कंकरील पथरे पाथिक होइतिला बेले आपे आपे एई मनचिया एवं मनछुआ गीतर उदय होई जाए। एहा एपरि प्राणस्पर्शी हुए जे ताहा आउ रचक पाखरे सीमित होई न रही समग्र समाजर संपत्ति हो जाए। तुंडरु तुंड को अतिक्रम करी गाँर सीमा पारी होई विस्तृत अंचल रे आदान प्रदान सूत्र रे व्याप्त हो जाए। पुरुषानुक्रमे क्षत विक्षत जीवनर एई रसाल अथच सरल पदगुड़िक अपूर्व साहित्यिक सौंदर्य उद्भासित हो उठे। महाकवि मानकर रचना जो परिमाण रे सामाजिक जीवन को प्रभावित एवं अनुप्राणित करे लोक साहित्य मध्य सही अनुपात रे पल्ली संसार को आलोड़ित कर रखि थाए। केते सुख दुखर मधुमय अनुभूति पल्ली साहित्य माध्यम रे रूपायित हो ग्राम्य जीवन रे झंकृत हो उठे। ग्राम्य गीति कवितार श्रेणीर अत्यंत सांघातिक गिरी निर्झरिणी परी ताहा अत्यंत सरल कलकल छल छल अथच सुदूर प्रसारी। आलोचक पठाणी पट्टनायक और डॉक्टर नटवर सामंतराय प्रमुख लोकगीत को पल्ली गीति भाव में ग्रहण करिसंती। गोपाल चंद्र प्रहलाज लोकगीत को लघु साहित्यर परिचयभुक्त करिसंती। लोक साहित्यर अन्यतम विशिष्ट संग्राहक श्री चक्रधर महापात्र लोकगीत को गाउली गीत नाम अभिहित करिसंती। तांको मतरे कोटी कोटी ग्राम्य नर नारीर आशा आकांक्षा सुख दुख कांद बोबाली हुलुहुली घेनी जो साहित्य संगीत फुटी उठे तार आधार नथिला कि एबे नाही। स्मृति तार बाहक आलोचना काल रे चक्रधर महापात्र गाउली गीत को ग्राम्य समाजर प्रत्येक स्तर मनीषंकर सुख दुख अश्रुहास्य जीवन जातना और हास्य विनोदर अतिमय अथच निखुण परिप्रकाश भाव में ग्रहण करियछंती। ग्राम्य गीतिका संपर्क में अभिमत प्रकाश करी चक्रधर महापात्र कहिसंती जो कविता मान एबे मुखे मुखे रही आसी केबे हेले ग्रंथ भाव में परिचित हेबार सुजोग लाभ करी नाही बा कोनोसी व्यक्ति द्वारा केउ अज्ञात कोण रे सृष्टि लाभ करी तार विचक्षण महकरे जनसमाजर कोणे अनुकोणे प्रचारित होई सर्वजनीन होई पारिछि सेहि माननकु ही ग्राम्य गीत बोली अभिहित करिबा समीचीन। एथिरे से लोकगीतर व्याप्ति प्रसंग उपस्थापना करियछंती। लोकगीतर धारा स्वतःस्फूर्त एवं अविच्छिन्न सरलता यार प्रकृति परिचय। कुटारू कुटाकू निया संचरिला परी ग्राम्य कविंक ए कविता और गल्प सबु कालक्रमे जनक मुहरु आउ जनक मुहकू गाँरु जिल्ला को शेषरे समग्र प्रदेश को व्यापी जाई थाए। एही भली भाबरे यह समग्र समाजर संपत्ति रूपे परिगणित हुए। लोकगीतर धारा केउं अनादि कालरू प्रवाहित ताहा सठिक विवेचना करिबा कष्टसाध्य। यार प्राचीनता भितरे फुटी उठे यार नवीनता। ओडिया लोक साहित्यर विशिष्ट गवेषक डॉक्टर कुंज बिहारी दास को भाषा लोकगीत प्राचीन पुणी चिर नवीन जुगे जुगे यार रूपर घटांतर घटिले भी प्राचीन धारा अक्षुण्ण रहे। प्राचीनतम जुगर संदेश लोकगीत जरिया आमे निकटरे आसी पहुंची। से दिगरु देखिले लोक साहित्य विदग्ध साहित्यर जनक। अक्षर उद्भावित हेबा आगरु यह मुखे मुखे चलीथिला क्रमे लिपिबद्ध हेला परे हुएत एई धरारु विच्छिन्न होई स्वतंत्र रीति रे विदग्ध साहित्य रचित हेला। नव नव रूप धरी लोकगीत अतीतरु वर्तमान वर्तमानरु भविष्यत मार्ग रे गति करिबाकु लागिला।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକାଂଶରେ ସେହି ଯୁଗର ବାହକ ହୋଇ ରହିଲା। ଯୁଗର ଢେଉ ଲଙ୍ଘି ଗତି କରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ନଥିଲା। ଲୋକଗୀତକୁ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତି, ଗ୍ରାମ ଗୀତି ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଜନତାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତ ବାଣୀ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଯଥାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି, କାରଣ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଗୀତକୁ ନିରକ୍ଷର ପଲ୍ଲୀ ଜନତା ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୁତିକୋଷରେ ସାଇତି ରଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ବୋଲି କହିବା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ଭିତରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣା କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା। ଲୋକଗୀତ ସମୂହ ଲୋକସମାଜର ଗୀତ। ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଲୋକସମାଜ କହିଲେ କେବଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ନିଖୁଣ ଅଭିଲିପି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ। ଏହା ସେହି ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ସମାଜର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କୋମଳତମ ତନ୍ତ୍ରୀର ଅଟପଟ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଜୀବନ ପରିଧିର ଅପରିମେୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ। ମୌଖିକତା। ଲୋକଗୀତ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିଗତ ନିୟମ ନିଗଡ଼ ଭିତରେ ଆଦୌ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ତୁଣ୍ଡରୁ ଅନ୍ୟ ତୁଣ୍ଡକୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱତଃ ଗତି କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ। ନିର୍ବିରୋଧ ପ୍ରବାହ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଗୀତ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମହୀନତା। ମାତ୍ର ହାତଗଣତା କେତେଗୋଟି ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଜସ୍ର ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କାହାର ନାମ ଫଳକ ଝୁଲାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଲୋକସମାଜର ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳଶ୍ରୁତି। ଗ୍ରାମର ପାଣି ପବନ ପରି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର। କୌଣସି କବିଙ୍କର ନାମର ମୋହର ଏହାର ଉପରେ ବସାଯାଇ ନାହିଁ। ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମିତା। ଲୋକଚଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା, ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଧାରାରେ କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଗୀତ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଫସଲ କାଟିବା ବେଳେ, ଫସଲ ଅମଳ ବେଳେ, ବିବାହାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ଏହା ସମୂହ କଣ୍ଠରେ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମୂହର ସମ୍ମିଳିତ ଗୀତ ଗୁଞ୍ଜନ ଲୋକପ୍ରାଣରେ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରେ। ସାଙ୍ଗୀତିକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହ। ଲୋକଗୀତର ପରମରସ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧୁମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିବା। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ବେଳିତ ଭାବତରଙ୍ଗର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛି ଲୋକଗୀତ। ସରଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସ୍ୱର ସମ୍ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁଝଙ୍କାର। କୋକିଳ ପଞ୍ଚମତାନଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ୍ୟ। ଲୋକଗୀତରେ କାନ୍ଦଣା, ହୁଲୁହୁଲି ଗୀତ, ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ, ନାଉରିଆ ଗୀତ, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଏହାର ସକୁମାର୍ଜ୍ୟ ଓ ଲାଳିତ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ। ନିରାଡମ୍ବର ଭାବ ସମ୍ପଦ। ଲୋକସମାଜର ସମୂହ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଲୋକଗୀତ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକସମାଜ ଭଳି ଏହାର ଭାବ ସମ୍ପଦ ନିରାଡମ୍ବର। ସରଳତା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂଷଣ, ଅଳଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭବ। ଏହାର ପ୍ରକାଶ ସରଳ ଅଥଚ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ନାହିଁ ଛନ୍ଦର କୃତ୍ରିମ ବନ୍ଧନ, ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗର ଯାଦୁକାରୀ ସମ୍ମୋହନ ଅଥବା ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆକାଂକ୍ଷା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ଲୋକଗୀତ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ବିଦଗ୍ଧ ସମାଜର ଗୀତିକା ପରି ଏହା ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ମାତ୍ର 2 ବା 4ଟି ପଂକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକାର ଭାବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସମାଜର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚରିଯାଏ। ଭାଷାଗତ ସରଳତା। ଲୋକଗୀତର ଭାଷା ହେଉଛି ଲୋକତୁଣ୍ଡର କଥିତ ଭାଷା। ଏଥିରେ ନାହିଁ ଅଳଙ୍କରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କୃତ୍ରିମତା, ନାହିଁ ଭାଷାର ଘନଘଟା। ଯେକୌଣସି ନିରକ୍ଷର ଜନତାର ତୁଣ୍ଡର ଭାଷାରେ ଏହା ଚରିତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନିରକ୍ଷର ଜନତା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକଗୀତର କିଛି ସୂଚନା ଧର୍ମିତା ଗଭୀର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବହନ କରିଥାଏ। ଲୋକଜୀବନର ମର୍ମବାଣୀ। ଲୋକଗୀତ ସାର୍ବଜନୀନ। ଏହା ଲୋକଜୀବନର ମର୍ମବାଣୀ। ହୃଦୟ ବୀଣାର ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବେଦନ। ଏଥିରେ ଶିଶୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିର୍ଧନଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଲସ୍ୟ ପରାୟଣ ଠାରୁ ନିରଳସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଃଖୀଠାରୁ ସୁଖୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସମାଜର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରର ମଣିଷର ଅନ୍ତର କଥା ସୂଚିତ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର।
ଲୋକଗୀତ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ବାସ୍ତବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଏଥିରେ ଲୋକଚଳଣି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତାର ତୁଲିରେ ଏହା ଉଦ୍ଭାସିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରି ବସିଲେ ଲୋକଗୀତର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଜୀବନ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକାଚାର, ଲୋକ ସମାଜର ସାମୂହିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ପୁଣି ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଲୋକ ସମାଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦର୍ଶାଇବାରେ ଏହା ଅଙ୍କୁଶହୀନ। ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବରେ ଲୋକଗୀତରେ ରହିଛି ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଦର୍ଶ ଜୀବନବୋଧ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ଅଛି ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତର ବିବିଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଲୋକଗୀତର ସରହଦ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲୋକସମାଜ ପରି ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ପୁଣି କାନ୍ଦଣା, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ, ଢଗଢମାଲି, କୃଷିବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଭେଦରେ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ। ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷରାଜିକୁ ଯେମିତି ବିଭାଗ କରି ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ଏହାର ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ଅସହଜ ବ୍ୟାପାର। ତଥାପି ଆଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଲୋଚକ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଏହାକୁ ଗୀତିକା, ଦୋଳଗୀତ, ନାଟଗୀତ, ଯୁଦ୍ଧଗୀତ, ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ଶ୍ରମକଷ୍ଟ ଲାଘବଜନିତ ଗୀତ, ଯୋଗୀଗୀତ, ଗାଧୁଆ ଗୀତ, ଶିଶୁଗୀତ, କାନ୍ଦଣା, ଚଷା ଗୀତ, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଓ ଢଗଢମାଲି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଗୀତର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରାହକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଲୋକଗୀତକୁ ଝିଅଙ୍କ ଗୀତିକା, ବୋହୂଙ୍କ ଗୀତିକା, ହୁଲୁହୁଲି କାନ୍ଦଣା, ଗାଆଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି, କିଶୋରୀଙ୍କ ମେଲ ଗୀତିକା, ଲୋକଗୀତ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଗୀତ, ପିଲାଙ୍କ ଆବୃତ୍ତି ଗୀତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୀତ, ଉପଦେଶ ଗୀତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଗୀତ, ଢଗଢମାଲି, ବଚନ, କୃଷକ ବୋଲି, ସମର ବୋଲି, ନୃତ୍ୟ ଗୀତିକା, ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଗୀତିକା, ମନ୍ତୁରା ଗୀତ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗୀତିକା ଇତ୍ୟାଦି ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଗୀତକୁ ପୁରୁଷ କଣ୍ଠର ଗୀତ, ନାରୀ କଣ୍ଠର ଗୀତ ଏବଂ ଶିଶୁ କଣ୍ଠର ଗୀତ ଓ ଉପଦେଶ ବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଭାବଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରେ। ପୁରୁଷ କଣ୍ଠର ଗୀତ। ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପଦେଶ ଗୀତିକା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଗୀତ, ବଚନ, କୃଷକ ଗୀତ, ସମର ବୋଲି, ଗୋପାଳ ବୋଲି, କେତେକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତିକା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଗୀତ, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। କେତେକ ଗୀତକୁ ପୁରୁଷ କଣ୍ଠରେ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ଏସବୁ ଗୀତ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କେତେକ ସାବଧାନୀ ବାଣୀ, ନୀତିବଚନ, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବଚନ, ଫସଲ, ଅମଳକାଳୀନ ଗୀତ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ନାରୀ କଣ୍ଠର ଗୀତ। ଏହି ଧରଣର ଲୋକଗୀତ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୀତିକା, ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୀତିକା, ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଗୀତ, ବୋହୂଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ, ମଙ୍ଗଳଗାନ, ଓଷାମନାସ ଲୋକଗୀତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ହିଁ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହି ଧରଣ ସଙ୍ଗୀତରେ କୁମାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟବଧୂର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱର ଅତି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ତାନବତୀ ନାରୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୀତିକା, କେତେକ କୃଷି ବଚନ ଓ ଢମାଳିକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ କଣ୍ଠର ଗୀତ। କେତେକ ଲୋକଗୀତ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି, କୃଷି ବଚନ, ଢମାଳି, ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଗୀତ। ଲୋକଗୀତରେ କେବଳ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ରଚନା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦେବଦେବୀ ବନ୍ଦନା, ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ସମୟର ଗୀତିକା, ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତକାଳୀନ କେତେକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ସରଳ ମାନସିକତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ନିରର୍ଥକ ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମିତା ଅଧିକତର ଅଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତିକା। ଲୋକଗୀତର ଭାବଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କେତେକ ବିଶେଷ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଅଙ୍କିତ। ଲୋକଗୀତ ହେଉଛି ଲୋକଜୀବନର ମହାଭାଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ଲୋକାଚାର, ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମଧାରଣା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ, ନୃତ୍ୟଗୀତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ନୈତିକତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଧରଣର ଚେତନା ପ୍ରକାଶିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।